ओम शांति 12 सेप्टेम्बर 2022। मिठे बाबा कहते मिठे बच्चे ब्राह्मण हेले चुटी अर्थात सर्वोत्तम, शूद्र हेले पाद अर्थात सर्वकनिष्ठ। जो माने शूद्ररु ब्राह्मण हेबे सेही माने ही देवता होई पारिबे। आजिर प्रश्न, तुम मानंकर शुभ भावना कौन जहाकू लोक माने विरोध करुछंती? तुम मानंकर शुभ भावना कौन जहाकू लोक माने विरोध करुछंती? उत्तर, तुम मानंकर शुभ भावना हेला एही पुराणा दुनिया समाप्त होई जाऊ एवं नूतन दुनिया स्थापन होई जाऊ। सेथिपाई तुमे कहुछ एबे पुराणा दुनिया विनाश हेला कि हेला। यही कथा को मध्य लोकमाने विरोध करुछंती। द्वितीय प्रश्न, एही इंद्रप्रस्थर मुख्य नियम कौन? उत्तर, कौनसी भी पतित शूद्र को एही इंद्रप्रस्थर सभा को अणा जाई पारिबो नाही। जदि केही नेई आसंते तेबे तांको उपरे मध्य पाप लागि जिवो। ओम शांति। आत्मिक पिलामानंक प्रति आत्मिक बाबा बसी बुझाउछंती। पिलामाने जानिछंती जे आमे निज पाई निजर दैवी राज्य पुनर्बार स्थापन करुछु। काहेकि ना तुमे माने ब्रह्मा कुमार कुमारी अट, तेणु तुमे माने ही यही कथा जानिछ। किंतु माया तुमको मध्य ए कथा भुलाई देउछि। तुमे माने देवता हेबाकू चाहुछ, किंतु माया तुमको ब्राह्मणरू शूद्र करी देउछि। शिव बाबा को मने पकाउ नाही, तेणु तुमे माने ब्राह्मणरू शूद्र होई जाउछ। पिला माने ए कथा जानिछंती जे आमे निजर राज्य स्थापन करुछु। जेतेबेले राज्य स्थापन होई जिवो सेतेबेले एही पुराणा सृष्टि आउ रहिबो नाही। बाबा समस्तंकु एही विश्वरू शांति धाम को पठाई देबे, एहा तुम मानंकर भावना। किंतु तुमे माने कहुछ जे एही दुनिया समाप्त होई जिवो, तेणु लोक माने विरोध निश्चित करिवे ना। कहिबे ब्रह्मा कुमारी माने पुणी एभली कौन कहुछंती, केवल विनाश कथा कहुछंती। तुमे माने जानिछ जे एही विनाश द्वारा ही विशेष रूपे भारतर और सर्वसाधारण भावरे सारा दुनियार मंगल हेबो। किंतु ए कथा दुनियार लोक माने जानि नाहंती। विनाश हेले समस्ते मुक्तिधाम को चली जिबे। एबे तुमे माने ईश्वरीय संप्रदायर होइछ, पूर्वरु आसुरी संप्रदायर थिलो। तुमको स्वयं ईश्वर कहउछंती जे मोते मने पकाओ। ए कथा बाबा जानिछंती जे सदा सर्वदा जोगयुक्त होई केही रही पारिबे नाही। जदि सदा सर्वदा जोगयुक्त होई रहिबे तेबे विकर्म विनाश होई कर्मातीत अवस्था होई जिवो। वर्तमान तो समस्ते पुरुषार्थी अटंती। जेउ माने ब्राह्मण हेबे सेही माने ही देवता होई पारिबे। ब्राह्मण हेबा परे ही देवता होई पारिबे। बाबा बुझाइछंती ब्राह्मण माने हेले चुटी अर्थात शीर्ष स्थानर अधिकारी। जेपरी पिला माने बाजोली खेलंती तेबे प्रथमे मथार चुटी ही आसी थाए। ब्राह्मण माने सबुबेले चुटी, ब्राह्मण मानंकर सबुबेले चुटी थाए। तुमे माने हेउछ ब्राह्मण। आगरु तुमे शूद्र अर्थात पाद सर्वनिम्न स्थान रे थिल। एबे ब्राह्मण होइछ, पुणी देवता हेब। मुख को देवता कुहा जाए, भुजा को क्षत्रिय, पेट को वैश्य, पाद को शूद्र कही थांते। शूद्र अर्थात नीच बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि सेही मानंकु कुहा जिवो जेउ माने बाबा को जानि नाहंती, आहुरी तांकर ग्लानि करि चलिछंती। सेथिपाई बाबा कहुछंती जेबे जेबे भारत रे ग्लानि होई थाए तेबे मु आसी थाए। जेउमाने भारतवासी अटंती
ବାବା ସେହିମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ। ବାବା ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କେବେ ଜନ୍ମ ମରଣରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଶରୀର ତ ବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଶରୀରର ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ କୋକି ପକାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୂତା ଜଳି ନଥାଏ। ସେହିପରି ଆତ୍ମାର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଏହାର ଏହି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ କଥା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ ଏବଂ କର୍ମ ଭୋଗ ଭୋଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହିସାବ କିତାବ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥାଏ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆସୁରୀ ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛ ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ, ତଥାପି ବି କହୁଛନ୍ତି ବିଷ ବିନା ଆମେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଶୂଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି ଅଟ। ଚୁଟି ତ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଟ, କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ସାଥିରେ ଅଛ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନା। ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାଳି ପୋଷି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ କରି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତା ପିତା ହିଁ ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଧରିନିଅ ମା ବେମାର ପଡ଼ିଛି, ପିଲା ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ତେବେ ବାପକୁ ହିଁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ମାତା ପିତା ପିଲାଙ୍କର ସେବକ ହେଲେ ନା। ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ବେହଦର ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେବେ ଆସୁଛି କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତ ବଡ଼ ଅଟନା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବସି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ବି କେ ବୋଲି କହୁଛ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ଶୂଦ୍ର କୁମାର କୁମାରୀ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଭିକାରୀ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ହୁକୁମ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ହେଲ ବିକେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ବିକେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କେହି କେହି ବହୁତ ବୋକା ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଶୂଦ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ କିମ୍ବା ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ହୁକୁମ ନାହିଁ। ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରସଭାର କଥା ଅଟେ ନା। ଏହା ତ ଇନ୍ଦ୍ରସଭା ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଜ୍ଞାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କେହି ଜଣେ ବି କେ ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଲୁଚାଇ ସଭାରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଲା ଯେ ପଥର ହୋଇଯାଅ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏହା ହିଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ନା। ଏହା କୌଣସି ଶୂଦ୍ର କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଦେବତାମାନେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଶୂଦ୍ରମାନେ ତ ପତିତ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ପବିତ୍ର ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପତିତରୁ ପାବନ ଦେବତା ହେଉଛ।
ତେଣୁ ଏହା ଇନ୍ଦ୍ର ସଭା ହୋଇଗଲା ନା। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ନ ନେଇ କେହି ବିକାରୀ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଆସିବେ ତେବେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବେ। ଏଠାରେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ ନା। ତେଣୁ ବିକାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ମିଳିଯାଉଛି। ତୁମେ ବିକାରୀ ଆତ୍ମାକୁ ଲୁଚାଇ କାହିଁକି ଆଣିଲ? ଇନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ହେଲା ଗୁପ୍ତ କଥା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦେବତା ହେଉଛ। ଏଠାରେ ବଡ଼ କଠୋର କାଇଦା ରହିଛି। ଅବସ୍ଥାର ଅଧଗତି ହୋଇଯାଉଛି। ଏକଦମ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଏଠାରେ ବିକେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତୁମକୁ 5 ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତ ଅଧୀନ କରିନେବ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଏହା ଅଧା କଳ୍ପର 5ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂତ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଦିନେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଅପବିତ୍ର, ଅଶୁଦ୍ଧ, ଦୁଃଖୀ, ରୋଗୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହେଉଛ। ବାବା ନିଜେ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ତ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରର ସେବକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା। ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ। କାହାକୁ ବାରିଷ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେବକ ହେଲେ ନା। ସେହିପରି ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେବକ ହୋଇ ମୁକ୍ତିଧାମ ନେଇଯିବାର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର କୌଣସି ଗୁରୁ ମୁକ୍ତିଧାମ ନେଇଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ସତଗୁରୁ ହିଁ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ପତିତ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ, କଳି ଯୁଗକୁ ପତିତ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି କଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ ଏବଂ ଧାରଣ କରୁଛ। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସାରା ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସେହି ଭାରତବାସୀ ହିଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ଦେବତା ହେବେ। ସେହିମାନେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରୁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିବେ। ଏମିତି ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମଧାମରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନା ଦେବତା ହେବେ ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବେ। ସେମାନେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ପରେ ନିଜ ସମୟରେ ତଳକୁ ଆସି ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିବେ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଦେବତା ହେଉଛ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ବହୁତ ତିଆରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଅନେକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା। ସେମାନେ ତ ମନଗଢ଼ା କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି କି? ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛ। କଳିଯୁଗରେ ସବୁ ମିଛ, ମିଛ ମାୟା। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଦୁନିଆ ବାବା ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ, କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ଯଦି କେହି କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତେବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ପାଠ ତ କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପଢ଼ାଯାଉଛି। ପୁଣି ପଢ଼ିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ।
ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆସି ପଢ଼ୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନାମ ରୂପ ତ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ମିଳିଛି, ଯିଏକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପ ଦେଶ କାଳରେ ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଶରୀର ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ନା। ଛୋଟ ମଶା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଏସବୁ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ବୁଝିବାର କଥା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ମାଳାର ଦାନା ହେଉଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ଯାଇ ନିଚ ପଦ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଫୁଲର ବଗିଚା ତିଆରି ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ କଣ୍ଟା ସମାନ ଥିଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମରୂପକ କଣ୍ଟା ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା କାମ। କାମ ବିକାରକୁ ଜିତିଲେ ହିଁ ତୁମେ ଜଗଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ହିଁ ଅନେକଙ୍କୁ ମୁସ୍କିଲ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ହେବେ। ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେ କେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦେବତା ହେବେ। ନରରୁ ନାରାୟଣ, ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ନା। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଥିଲେ ତେଣୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ଏବେ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଧର୍ମ ହିଁ ଅଲଗା, ତାହା ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। ଏଠାରେ ତ ଭଗବାନ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି। ସେମାନେ କିପରି ରାଜ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଅଜ୍ଞାନତା ହେଲା ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ, ତାହା ହେଲା ଫୁଲର ବଗିଚା। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ଅସୁର ଥିଲ, ଏବେ ତୁମେମାନେ ଅସୁରରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଅବିନାଶୀ ବାବା। ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କର ସଭା। ଯଦି କେହି ଶୈତାନର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଶ୍ରାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ଯାଇ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଦାସଦାସୀ ହେବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାସଦାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି, କାହାର ମାଟି ତଳେ ଦବିଯିବ। ତେବେ ବିନାଶ ସମୟରେ ବୋମା ପଡ଼ିବା ସହିତ ଚତୁର୍ଦିଗର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଏଭଳି ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଅଥବା ହତିଆର ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବସି ବସି ଏଭଳି ବୋମା ପକାଇବେ, ସେହି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ଏତେ କୋଟି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ, ଏହା କ'ଣ କମ୍ କଥା କି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ବାକି ସବୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଚାଲିଯିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହୁଛେ। ସୁଖଧାମରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ଦୁଃଖଧାମରେ ଏହି ନର୍କ ରହିଛି। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ପତିତ ହୋଇଗଲେ, ତେଣୁ ଦୁଃଖଧାମ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ବାବା ଆମକୁ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଏବେ ଆମର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ନା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ଗତି ସଦ୍ଗତି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ।
आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। फूल बगीचा अर्थात स्वर्ग दुनिया को जीवा पाई आत्मारे जेउ सबु काम क्रोध रूपक कंटा अछि सेगुड़ी को बाहर करदेबाकू हेबो। एभली कौनसी कार्य करिबा उचित नुहे जहा द्वारा अभिशाप मिलिजिबो। 2 नंबर। सत्य दुनियार मालिक हेबा पाई सत्य अर्थात प्रकृत सत्य नारायणंकर कथा सुनिबाकू हेबो एवं सुनाइबाकू हेबो। यही मिथ्या दुनिया प्रति अनासक्त हेबाकू पड़िबो। आजिर वरदान लाइट आधार रे ज्ञान जोगर शक्ति गुड़ी को प्रयोग करुथिबा प्रयोगशाली आत्मा हुआ। जेपरी प्रकृतिर लाइट विज्ञान आधार रे अनेक प्रकारर प्रयोग साकार रूपरे करी देखाई पारुछि सेहि भली तुमे माने अविनाशी परमात्मा लाइट आत्मिक लाइट एवं ता सहित तुमर वास्तविक स्थितिर लाइट अर्थात हल्का पणिया द्वारा ज्ञान जोगर शक्ति गुड़ी को प्रयोग कर। जदि स्थिति एवं स्वरूप डबल लाइट अटे तेबे प्रयोगर सफलता बहुत सहज हो जाए। जदि प्रत्येक आत्मा निज प्रति प्रयोग करिबारे लागि पड़िबे तेबे प्रयोगशाली आत्मा मानंकर शक्तिशाली संगठन सृष्टि हो जिवो। आजिर स्लोगन विघ्नर अंश एवं वंश को समाप्त करुथिबा आत्मा माने ही विघ्न विनाशक अटंती। विघ्नर अंश एवं वंश को समाप्त करुथिबा आत्मा माने ही विघ्न विनाशक अटंती। ओम शांति।